تقریب کے لیے اس نے شادی کے دن والے کپڑے پہنے تھے۔ حسن سجاوٹ یا پہناوے کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ تناوش ان عام اور سستے کپڑوں میں بھی بہت نمایاں لگ رہی تھی۔ تیار ہو کر وہ کبیر دادا کو مخاطب ہوئی، بتائیے نا کیسی لگ رہی ہوں؟ بولا جیسی ہو ویسی ہی لگو گی۔ وہ بولی کیسی ہوں بھلا؟ خاموش رہنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے سراپے سے نگاہیں چرا گیا۔ کبیر بولا مجھے نہیں پتا اور نہ اس قسم کے فضول سوال مجھ سے کیا کرو۔ وہ اس کے سراپے سے نگاہیں چرا گیا تھا۔ اس نے شرارت بھرے لہجے میں پوچھا تو کس سے پوچھوں؟ کیا میرا کسی اور سے پوچھنا آپ کو برا نہیں لگے گا؟ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑاتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ چلو دیر ہو رہی ہے۔ تناوش کے بہت سے سوالوں کی طرح اس سوال کا جواب بھی وہ گول کر گیا۔ وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرتے اس کے پیچھے بڑھ گئی۔ وہ بچپن سے ایسی ہی تھی، بہت زیادہ باتونی، شوخ اور نٹکھٹ۔ دلاور شیخ کی وجہ سے اس کی ہنسی کہیں غائب ہو گئی تھی، جو دلاور کی موت کے ساتھ واپس پلٹ آئی تھی۔ کبیر دادا کو چھیڑتے ہوئے اسے اور بھی لطف آتا۔ نہ جانے پہلے ہی دن اسے کیوں یقین ہو گیا تھا کہ کبیر دادا اسے پسند کرتا ہے۔ عورت کی فطرت اللہ پاک نے ایسی بنائی ہے کہ وہ خود پر پڑنے والی نگاہوں کو فوراً پہچان جاتی ہے۔ اس کے لیے حرص و ہوس میں ڈوبی نگاہوں اور خلوص بھری نگاہوں میں فرق کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ دلاور شیخ اور خاور شیخ کی گندی نگاہیں اسے بھولی نہیں تھی۔ اس کے برعکس کبیر دادا نے ابھی تک نہ تو محبت یا چاہت کا اظہار کیا تھا اور نہ اس کی کوئی تعریف ہی کی تھی۔ اس کے باوجود جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی طرف سے بیزاری اور کوفت کا مسلسل اظہار بھی تناوش کو مصنوعی لگتا۔ اس کے بار بار یہ کہنے پر کہ وہ جلد اسے طلاق دے کر گھر بھیج دے گا، تناوش کو یوں لگتا جیسے وہ خود کو یقین دلا رہا ہو کہ وہ اسے چھوڑ دے گا۔ اس کی انہی کیفیات سے جرت پا کر تناوش اس حد تک اتر آئی تھی کہ شراب کی الماری کو بھی تالا کر کے اس پر اپنی اہمیت جتانا شروع کر دی۔ مگر اس سب کے باوجود یہ خوف اور اندیشہ اس کے دل میں پہلے دن سے موجود تھا کہ کبیر دادا کی پسند پر کسی بھی وقت اس کی لاؤبالی فطرت اور ایک گینگ کے سربراہ ہونے کا زوم حاوی ہو سکتا ہے۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے قریب پہنچتے ہوئے اچانک اسے اپنا موبائل فون یاد آیا، جو وہ تپائی پر بھول کر آ رہا تھا۔ بجائے تناوش کو بتانے کے وہ خود کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تم جاؤ، 1 منٹ میں آیا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ کبیر دادا کا اس کو کوئی کام خود سے نہ بتانا بھی یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس سے پہلو تہی کی کوشش میں مصروف ہے۔ محافظ اور ڈرائیور تیار کھڑے تھے۔ کبیر دادا کے موبائل فون اٹھا کر دروازے تک پہنچنے تک تناوش کار کے قریب پہنچ چکی تھی۔ عظیم نے فوراً مؤدبانہ انداز میں اس کے لیے عقبی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم بیگم صاحب۔ اس کے قریب رکتے ہوئے وہ بظاہر سنجیدہ لہجے میں بولی، مجھے بیگم صاحب نہیں دادی کہا کرو۔ عظیم ہکلا گیا، دادی؟ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، ہاں کبیر کو دادا کہتے ہو تو اس لحاظ سے میں تمہاری دادی ہوئی نا۔ کبیر دادا کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی۔ بے ساختہ امڑ پڑنے والے قہقہے کو روکنے کے لیے وہ ایک دم مڑ کر پردے کی اوٹ میں ہو گیا۔ تناوش دادی تصور کی اسکرین پر اسے اپنے آدمی کہتے سنائی دیے۔ بڑی مشکل سے ہنسی کو روک کر اس نے چہرے پر دوبارہ سنجیدگی طاری کی اور باہر نکل آیا۔ وہ عقبی نشست پر بیٹھ چکی تھی۔ عظیم نے کبیر دادا کے لیے دوسرا دروازہ کھولا اور اس کے نشست سنبھالتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی کے آگے بڑھتے ہی وہ کھسک کر اس کے قریب ہو گئی۔ کھڑکی کی طرف سمٹتے ہوئے کبیر دادا نے اسے غصیلی نظروں سے گھورا، مگر وہ بے نیاز بنی بیٹھی رہی۔ وہ جانتا تھا کہ منہ زبانی کہنے پر اسے الٹا ہی جواب ملتا اور اپنے ملازموں کے سامنے وہ کوئی الٹی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس کے تمام آدمی اس سے یوں خوف کھاتے تھے جیسے پرائمری کے طالب علم استاد سے ڈرتے ہیں، جبکہ تناوش اس کے غصے اور روب کو کسی خاطر میں نہ لاتی۔ وہ شرمیلی معصوم اور کم گو نظر آنے والی چھوٹی سی عمر کی لڑکی اتنی شوخ اور تیز ہوگی، یہ کبیر دادا نے سوچا بھی نہ تھا۔ ہر بار کبیر دادا یہ سوچ کر رہ جاتا کہ 2-3 دن کے بعد اس نے چلے جانا ہے، مگر کبھی کبھی اسے خود بھی وہ 2-3 دن گزرتے نظر نہ آتے۔ وہ خود کو یہ کہہ کر تسلی دینے لگتا کہ اخلاق حسین جیسے آدمیوں سے بچانے کے لیے اس نے وقتی طور پر اسے رکھ لیا ہے۔ اخلاق حسین کی کوٹھی کی دیوار کے ساتھ کافی گاڑیاں ایک ترتیب کے ساتھ پارک تھیں، لیکن اس کی گاڑی سیدھا گیٹ پر جا کر رکی۔ محافظوں نے البتہ اپنی جیپیں باہر ہی پارک کر کے پیدل گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ چوکیدار نے کبیر دادا کو پہچانتے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ ڈرائیور گاڑی اندر لے گیا۔ کوٹھی کے وسیع لان میں رنگ و نور کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی سیمنٹ کی پختہ روش پر روکی۔ عظیم نے جلدی سے اتر کر کبیر دادا کے لیے دروازہ کھول دیا۔ تناوش عظیم کا انتظار کرنے کی بجائے خود دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ ان کے اترتے ہی ڈرائیور گاڑی کو گیراج کی طرف لے گیا۔ ان کی گاڑی کو دیکھتے ہی اخلاق حسین خوش آمدید کہنے کے لیے ان کی طرف آ گیا تھا۔ کبیر دادا سے مصافحہ کر کے اس نے گہری نگاہ تناوش پر ڈالتے ہوئے کہا، تشریف آوری کے لیے شکریہ بھابھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ سے انہیں ترتیب سے لگے ہوئے صوفوں کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ تناوش کا ایسی تقریب میں شرکت کا پہلا موقع تھا۔ اس سے پہلے وہ محلے کی شادیوں وغیرہ میں تو شامل ہو چکی تھی، مگر ان تقاریب اور حالیہ تقریب میں زمین آسمان کا فرق تھا۔
तकारीब को दौलत ही से 4 चांद लगाए जा सकते हैं और अखलाक हुसैन शाह के पास दौलत की कौन सी कमी थी। तनावुश हल्की सी नर्वस हुई, मगर फिर अपने साथ कदम मिलाकर चलते हुए कबीर दादा को देखते ही उसके दिल से तमाम खौफ और डर भाग गए। वो पुरएतमाद अंदाज में सोफों के करीब पहुंची। वहाँ ऊंची सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले मर्दजन आला पहनावों में बराजमान थे। औरतों ने खूब मेकअप थोपा हुआ था। उनके चमकते दमकते लिबास के मुकाबले में तनावुश का सस्ता और आम सा लिबास तज़हीक और इस्तेहज़ा का नमूना ही था। वो चेहरे पर खुद एतमादी पैदा करके कबीर दादा के साथ बैठ गई। ज्यादातर हाजरीन की निगाहें तनावुश के चेहरे का तवाफ कर रही थीं और उसकी वजह कबीर दादा की उससे शादी का मामला था। काफी लोग उस लड़की को देखने के ख्वाह थे जिसने कबीर दादा जैसे अक्खड़ को अपने बस में कर लिया था। कुछ औरतें दबी दबी जबान में हंसते हुए उसके लिबास और सर से लिपटे दुपट्टे का मजाक उड़ाने लगी। पाशा अपने साथ बैठे काशिफ राजपूत को मुखातिब हुआ। काशिफ दादा, मुश्किल है कि कबीर दादा इस लड़की को तलाक दे। इतनी मासूम और पाकीज़ा सूरत लड़की से जान छुड़ाना आसान काम नहीं। काशिफ ने मुंह बनाते हुए कहा, यूं बदफाल तो मुंह से न निकालो यार। उसी वक्त नौशाद आफरीदी ने अखलाक हुसैन के कान में सरगोशी की। शाह जी, अब इस खबीस का बावलापन समझ में आ रहा है। अखलाक हुसैन ने भी उसी की तरह सरगोशी की। कहा था ना, लाखों करोड़ों में एक है। यकीन करो, हंसती है तो इंसान को कुछ होने लगता है। नौशाद आफरीदी नदीदेपन से होंठों पर जबान फेरता हुआ बोला, अब तो इस बुलबुल को हासिल करने का इरादा मजीद पुख्ता हो गया है। अखलाक हुसैन के लहजे में कबीर दादा के लिए नफरत उबल रही थी। बोला, मगर उस खबीस देव से निपटे बगैर तो ये बुलबुल हाथ में नहीं आएगी। नौशाद बेपरवाही से बोला, इसका हल मैंने सोच लिया है। अखलाक हुसैन मुस्तफसिर हुआ, कौन सा हल? नौशाद झल्लाते हुए बोला, वही यार, तुम्हें 10 दफा तो बता चुका हूँ। उसकी पुरहवस निगाहें अभी तक तनावुश के मलीह चेहरे पर गड़ी थी। कबीर दादा शहाब के साथ बैठ गया। तनावुश भी उसके पहलू में जम गई थी। उन सोफों पर ज्यादातर मर्द ही बैठे थे। औरतों की टोलियां दाएं बाएं खड़ी गप्पे हाँक रही थी या कुछ मर्दों से थोड़े फासले पर सर जोड़े बैठी थी। बावर्दी बैरे हाथों में ट्रे उठाए मेहमानों को मुख्तलिफ मशरूबात पेश कर रहे थे। इनमें आम मशरूबात के अलावा शराब भी फरावानी से पेश की जा रही थी। अखलाक हुसैन शाह जैसे शख्स को किसी कानून वगैरह की क्या परवाह हो सकती थी, बल्कि कानून खुद वहाँ एसपी जमीर हुसैन और दर्जन भर इंस्पेक्टरों की सूरत में इस हराम मशरूब को जायज और हलाल करार देने की दलील दे रहा था। मशरूब पेश करने वाला एक बैरा ट्रे में दर्जन भर ग्लास सजाए कबीर दादा के करीब हुआ। शहाब से बातें करते हुए कबीर दादा ने विस्की का ग्लास उठा लिया। बैरे ने ट्रे तनावुश के सामने पकड़ी। कबीर दादा की नकल करते हुए उसने भी एक ग्लास उठा लिया था, क्योंकि वहाँ मौजूद ज्यादातर खवातीनो हजरात के हाथों में ग्लास नजर आ रहे थे। और फिर इससे पहले कि वो घूंट ले पाती, कबीर दादा बमुश्किल अपनी हंसी रोकते हुए उसकी तरफ झुकते हुए धीमे लहजे में बोला, मुझे मना करती हो, और खुद पीना शुरू कर दिया। वो हकला गई, मैंने सोचा कोल्ड ड्रिंक है। ये कहते हुए इसने जल्दी से ग्लास सामने पड़ी हुई शीशे की मेज पर रख दिया। कबीर दादा ने एक दूसरे बैरे को उंगली के इशारे से अपने पास बुलाया। ये हैं तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक्स। उसे कहकर वो शहाब की तरफ मुतवज्जे हो गया। वो खिसियाते हुए दूसरा ग्लास उठाने लगी। शहाब ने मजाहिया लहजे में पूछा, क्या राजो न्याज हो रहे हैं भाई? कबीर दादा हंसा, बोला, बेवकूफ शराब पीने लगी थी। वो बोला, खुद पीते हो और हमारी भाभी को मना करते हो, ये तो ज्यादती है जनाब। शहाब कुसूरी की आवाज इतनी ऊंची जरूर थी कि कबीर दादा के पहलू में बैठी तनावुश तक पहुंच गई। कबीर दादा ने फौरन नफी में सर हिलाया, मना तो नहीं किया, सिर्फ मुत्तला किया है कि मोहतरमा जो मशरूब नोश करने वाली हैं उसे विस्की कहते हैं। शहाब ने जोरदार कहका लगाया। तनावुश खफीफ होकर नीचे देखने लगी। उसके चेहरे पर छाई हया की लाली ने कबीर दादा के दिल को अजीब अंदाज में धड़कने पर मजबूर किया। सुर्ख व सफेद चेहरा लाल होकर मजीद जाज़िब नजर हो गया था। उसी वक्त एक खूबसूरत सी लड़की ने करीब आकर कबीर दादा से मुसाफा किया। बोली, कबीर साहब, चोरी चोरी शादी कर ली और हमें झूठे मुंह भी दावत नहीं दी। कबीर दादा से हाथ मिलाकर उसने तनावुश की तरफ हाथ बढ़ाया। मिसेस कबीर, मैं हूँ आपकी मेजबान फरहाना इखलाक। तनावुश ने बेदिली से उसका हाथ थाम लिया। उसका कबीर दादा को हाथ मिलाना तनावुश को एक आंख नहीं भाया था। उसी वक्त कबीर दादा बजाहिर संजीदा लहजे में बोला, कोई बात नहीं, अगली मर्तबा दावत जरूर दूंगा। पास से गुजरते हुए बैरे से कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उठाते हुए उसने शोख लहजे में पूछा, हाँ, क्या इतनी खूबसूरत दुल्हन हासिल करने के बाद आप दूसरी शादी करेंगे? कबीर बोला, मौलवियों से सुना है कि एक मर्द को 4 शादियों की इजाजत है। फरहाना मानी खेज लहजे में खिलखिलाई, बोली, इसका मतलब है मैं यूं ही परेशान थी। गुस्से से खौलती तनावुश से रहा न गया। बोली, आपकी परेशानी शायद इतनी आसानी से दूर न हो। फरहाना ने कहा, सॉरी मिसेस कबीर, आपको बुरा लगा, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। कबीर दादा फरहाना को मुखातिब हुआ, अच्छा, इसे जरा साथ ले जाकर दूसरों से तारुफ ही करवा दो, यहाँ बैठी बोर होती रहेगी। वो खुश दिली से बोली, क्यों नहीं, चले मिसेस कबीर। उसे दूसरी औरतों का सामना करना मुश्किल लग रहा था। उसने मैं यही ठीक हूँ कहकर जान छुड़ाना चाही।
कबीर दादा ने उसे समझाने के अंदाज में मुखातिब किया, हर वक्त जिद नहीं करते, मगर उसके लहजे में शामिल हुक्म तनावुश को वाज़े तौर पर महसूस हुआ। मुंह से कुछ कहे बिना वो होंठ भींचते हुए फरहाना के साथ चल पड़ी। कबीर दादा से थोड़ा दूर हटते ही फरहाना तंजिया लहजे में बोली, वैसे कोई ढंग के कपड़े ही पहन लेने थे, झोंपड़ी से निकल कर आ गई हो तो पुराने कपड़े भी वहीं छोड़ आने थे। तनावुश बगैर लगी लिपटी रखे बोली, कपड़ों का मकसद तन ढांपना होता है और यकीनन मेरा लिबास आपके पहनावे से ज्यादा इस मकसद पर पूरा उतरता है। फरहाना ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा, ऐसे कपड़ों वाली के ख्याल भी ऐसे ही होंगे। तनावुश ने उसके नीम उरिया लिबास को तज़हीक का निशाना बनाते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे भी आपके लिबास से आपके उम्दा ख्यालात की झलक नजर आ रही है। फरहाना आपसे तुम पर आ गई, बोली, तुम्हें शायद कबीर अली खान से शादी का ज़ोम है। मोहतरमा, ये 2 दिन की अय्याशी है। कबीर जैसे मर्द किसी एक औरत पर काने नहीं रहते। तनावुश तुमसे भी निचले दर्जे पर आ गई, बोली, ये मेरा दर्द सर है, तुझे दुबला होने की जरूरत नहीं। फरहाना ने उसे घूर कर देखा, मगर तनावुश उसे खातिर मिलाए बगैर एक करीबी सोफे पर बैठते हुए बोली, शुक्रिया, मैं कुछ देर यहाँ बैठना पसंद करूंगी। फरहाना बोली, कबीर साहब ने कहा है कि मौज़्ज़ज़ ख़वातीन से तुम्हारा तारुफ करवा दूं। उसने लफ्ज मौज़्ज़ज़ पर इस तरह जोर दिया गोया तनावुश की कोई इज्जत ही ना हो। अपने तई उसने तनावुश की तौहीन करने की कोशिश की थी, मगर वो उसे जानती नहीं थी। वो बेपरवाही से बोली, तो मना किसने किया है, करवाओ ना तारुफ, जिस जिस से मिलवाना है उसे यहीं बुलवा लो। अब कबीर दादा की बीवी दूसरी औरतों के पीछे तो नहीं फिर सकती। फरहाना कहर आलूद नजरों से उसे घूरने लगी। वो बेनियाजी से टांग पर टांग चढ़ाए कबीर दादा की तरफ मुतवज्जे हो गई। वो शाहब कसूरी के साथ किसी खास बहस में मशगूल था। तनावुश के उठने के बाद पाशा और काशिफ भी उनके करीब आकर बैठ गए थे। तनावुश उनमें से न तो किसी मर्द को जानती थी न औरत को। अचानक उसके मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। उसके चेहरे पर हैरत नमूदार हुई। न जाने उस वक्त किसकी कॉल थी। सस्ता सा मोबाइल फोन निकालकर उसने स्क्रीन पर निगाह दौड़ाते हुए कॉल वसूल करने का बटन दबाया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, बुशरा खातून ने बशाशत से पूछा। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटी? वो बोली, ठीक हूँ माँ जी। खैरियत तो थी? माँ ने कहा, हाँ खैरियत थी, सुबह से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। फिर रहा न गया और खुद से राब्ता करना पड़ा। खामोश खड़ी फरहाना पर नागवारी भरी निगाह डालते हुए वो कहने लगी, पढ़ाई में मसरूफ थी माँ जी, इसलिए राब्ता न कर सकी और इस वक्त भी एक तकरीब में हूँ, कल इंशाल्लाह बात होगी। बुशरा ने राब्ता मुनक़ता करते हुए कहा, ठीक है बेटी, खुदा हाफिज। तनावुश के बात खत्म करते ही वो तंजिया लहजे में बोली, काफी जदीद और खूबसूरत सेलफोन रखा हुआ है, दाद देना पड़ेगी तुम्हारी पसंद की। ये कहकर वो चल दी। तनावुश का जवाब सुनने की जहमत उसने न की। लम्हा भर के बाद वो खवातीन के झुरमट में कबीर दादा की दुल्हन के लिबास, मोबाइल फोन और बदअखलाकी का मजाक उड़ा रही थी। वहाँ मौजूद खवातीन की ज्यादातर तादाद ऊंचे तबके से ताल्लुक रखती थी और अगर कोई मुतवसत खानदान की थी भी तो अब उस तबके में रच बस कर उन जैसी हो गई थी। और ऐसी खवातीन का पसंदीदा मशगला गरीब लड़कियों के तर्ज जिंदगी का मजाक उड़ाना ही होता है। नसीम बेगम ने पूछा, आप यही देखने उसके पास गई थी? वो एक जज की बीवी थी, लेकिन जिस तरह के जेवरात से लदी फंदी थी, ऐसे जेवर सेशन कोर्ट का जज कम से कम अपनी तनख्वाह से बनाकर नहीं दे सकता था। यूं भी जिस तकरीब में वो जज साहब मदू थे, वहां उसकी आमद ही उसके किरदार का तायुन करने के लिए काफी थी। फरहाना ने मुंह बनाया, बोली, मैं तो ये सोच कर गई थी कि कबीर अली खान ने अपनी दुल्हन को नाज नखरों से रखा होगा, मगर इस बेचारी की हालत देखकर तरस आने लगता है। नौशाद अफरीदी की चहीती बेगम नगमा बेबाकी से बोली, अब भी हसरत भरी नजरों से कबीर साहब को घूर रही है। शायद उसी के पास जाकर बैठने का दिल कर रहा है बेचारी का। लेकिन बेवकूफ ये नहीं जानती, कबीर खान जैसे आदमी के पास ऐसी लड़कियों के लिए सिर्फ बिस्तर पर लेटते वक्त चंद लम्हात होते हैं। उसकी बात पर तमाम खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुना है किसी गुंडे की मंजूर नजर थी, जिसे कबीर ने अपने असर और सूख से मरवा दिया और इसकी खूबसूरती देखते ही चंद दिनों के लिए घर ले आया। अब ये बेचारी खुद को कबीर दादा की सचमुच की बीवी समझे हुए है। ये राज आश्कार करने वाली शेर खान की बीवी समीना थी। ऐसे कहते हुए उसे ये भूल गया था कि खुद उसकी शादी शेर खान से किस तरह हुई थी। एसपी जमीर हुसैन की बीवी सुल्ताना बोली, हाँ मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है कि कबीर खान ने इसे रखेल बनाकर रखा हुआ है और इसकी वजह से कोई बड़ा झगड़ा भी मुतवक्के है। इस डायन की वजह से शाह साहब के 2 आदमी भी कबीर खान के हाथों कत्ल हुए हैं। बज़ाहिर तमाम घरेलू खवातीन दिखाई दे रही थी, मगर उनकी बातों से साफ मालूम हो रहा था कि वो अपने शौहरों वगैरह की असलियत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। कबीर दादा को कबीर अली खान कहने का मतलब ये नहीं था कि वो उसके दादा होने से नावाकिफ थी। नगमा ने नाक भूं चढ़ाते हुए कहा, वैसे इसमें ऐसी कौन सी बात है कि कबीर खान जैसे पुरकशिश और खूबसूरत मर्द ने इसके लिए कत्ल तक कर डाला। फरहाना बोली, मर्दों की कोई कल भी सीधी नहीं होती, आ गया होगा दिल।
حالانکہ اس سے کئی گنا خوبصورت اور دلکش خواتین سے اس کا روز واسطہ رہتا ہوگا۔ اس کا ڈھکا چھپا اشارہ اپنی جانب تھا۔ رخسانہ نے لقمہ دیا۔ شاید کم عمری اچھی لگی ہو، وہ شہاب قصوری کی بیٹی تھی۔ سمینہ نے عورتوں کی ازلی فطرت کا اظہار کیا کہ وہ کسی دوسری عورت کو کم عمر نہیں سمجھ سکتی۔ سمینہ بولی، اتنی بھی بچی نہیں ہے، مجھ سے 2 سال چھوٹی ہی ہوگی۔ اس نے عورتوں کی ازلی فطرت کا اظہار کیا کہ وہ کسی دوسری عورت کو کم عمر نہیں سمجھ سکتی۔ اس کے بغل میں کھڑی فصیح الدین کی بیوی کرن نے پوچھا، ویسے آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے نا؟ اس نے فخری انداز میں سر ہلایا۔ ہاں، فصیح الدین کی بیوی نے پوچھا، اور اس کے بعد آپ کی شادی کو بھی غالباً 5واں سال ہے؟ سمینہ نے حیرانی بھرے لہجے میں جواب دیا، ہاں قریباً اسی طرح ہی۔ کرن نے تناوش کی جانب ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ 2nd ایئر کی طالبہ ہے۔ سمینہ بولی، تو کیا میری بلا سے 5ویں میں پڑھتی ہو؟ یوں اس کی عمر تو کم نہیں ہو جائے گی نا؟ غریب غربا ویسے بھی دیر سے اسکول جانا شروع کرتے ہیں۔ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ فرحانہ خفگی بھرے لہجے میں کرن کو مخاطب ہوئی، آپ کو بڑی ہمدردی ہو رہی ہے۔ کرن نے مسکراتے ہوئے کہا، بھاڑ میں جائے وہ، میں تو بس سمینہ آپ ہی کو چھیڑ رہی تھی۔ سمینہ اور اس میں کافی گہری دوستی تھی۔ رخسانہ نے مشورہ دیا، کیوں نہ اس کے پاس جا کر تھوڑی گپ شپ کی جائے۔ باقیوں کے ہاں نہ کرنے سے پہلے اخلاق حسین شاہ کی بلند آواز گونجی، خواتین و حضرات، کھانا لگ چکا ہے، آپ مزید گپ شپ کھانا کھاتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ تمام مسکراتے ہوئے یو شکل کی لگی ہوئی کھانے کی میزوں کی طرف بڑھ گئے تھے، جہاں انواع و اقسام کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ کبیر دادا، پاشا، کاشف اور شہاب قصوری کی مائیت میں کھانے کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ اسی وقت اس کی نظریں تناوش کی متلاشی ہوئی۔ شہاب پارٹی سے گپ شپ کرتے ہوئے بھی وہ اپنے چہرے پر تناوش کی نظروں کی تپش محسوس کر رہا تھا۔ 1-2 بار اس نے سرسری نظروں سے اسے دیکھا تھا، لیکن دوسروں کی موجودگی میں اسے دوسری جانب متوجہ ہونے کا اشارہ نہ کر سکا۔ وہ اب بھی اسی جگہ بیٹھی تھی۔ حاضرین میں وہ واحد مہمان تھی جس نے کھانے کی میز کا رخ نہیں کیا تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، یہ مصیبت تماشا بنائے گی میرا۔ پاشا مستفسر ہوا، مجھے کچھ کہا؟ اس نے بات بنائی، ہاں میں کہہ رہا تھا کہ تم کھانا کھاؤ، میں اسے لاتا ہوں۔ کسے؟ حیرانی سے کہتے ہوئے پاشا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں نگاہ دوڑائی۔ تناوش کو دیکھتے ہی وہ مسکرایا، دادا تو گیا کام سے۔ کبیر دادا جھیپتا ہوا تناوش کی طرف بڑھ گیا، بکواس نہ کیا کرو۔ وہ تناوش پر توجہ نہیں دینا چاہتا تھا، اسے نظر انداز کرنا چاہتا تھا، مگر پھر اسے معلوم بھی نہ ہوتا اور وہ بے دھیانی میں اسے اہمیت دے جاتا۔ کبیر دادا کو اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ قریب پہنچتے ہی کبیر دادا نے بیزاری بھرے لہجے میں پوچھا، کیا تمہارے لیے علیحدہ بلاوا آئے گا؟ وہ نشست چھوڑتے ہوئے بولی، بالکل، ہم لوگوں کے لیے خصوصی بلاوے آیا کرتے ہیں۔ وہ چڑھ کر بولا، تو پھر بیٹھ کر انتظار کرو، کھڑی کیوں ہو گئی ہو؟ اس نے شوخی بھرے لہجے میں کبیر دادا کی جانب اشارہ کیا، آ تو گیا ہے خصوصی بلاوا۔ وہ بولا، بے وقوف۔ افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہ واپس مڑ گیا۔ وہ اس کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے بولی، اچھا لگتا ہے آپ کا یوں خیال رکھنا۔ وہ بولا، خیال نہیں رکھ رہا، خود کو تماشا بننے سے بچانے کی تگودو میں ہوں۔ وہ متبسم ہوئی، چلیں کسی بہانے تو آپ کی توجہ مل گئی۔ وہ کھانے کی میز کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک خالی پلیٹ اٹھا کر تناوش کے حوالے کرتے ہوئے اس نے دوسری پلیٹ اپنے لیے سیدھی کر کے اپنا پسندیدہ پکوان ڈالا۔ تناوش نے بھی اس کی تقلید میں پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالے اور بیٹھنے کے لیے کرسی وغیرہ کو دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک جدید طریقہ تہذیب سے ناواقف تھی۔ یورپ کی نقالی میں اب اونچے طبقے میں بھی کھڑے ہو کر اور چل پھر کر کھانے کا رواج پھیل گیا ہے۔ تناوش چونکہ کھانے کے آداب سے واقف تھی، اس لیے بیٹھ کر کھانے لگی۔ اس وقت کبیر دادا کو چند خواتین نے گھیرا ہوا تھا اور وہ اسے شادی کی مبارکباد دے رہی تھی۔ اسے بیٹھا دیکھ کر فرحانہ پاس کھڑی رخسانہ کو مخاطب ہوئی، بیچاری کو اونچے طبقے کے آداب ہی معلوم نہیں ہے۔ رخسانہ نے جواب دیا، یہ تو کبیر صاحب کی غلطی ہے نا۔ فرحانہ نے قہقہ لگایا، خیر غلطی تو نہیں کہہ سکتے، اس دیہاتن کو اس نے ہمیشہ تو ساتھ نہیں رکھنا، چند دن مستفید ہو کر دفع دور کر دے گا۔ رخسانہ نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، ویسے آپ کو وہ اتنی بری کیوں لگتی ہے؟ فرحانہ دانت پیس کر بولی، کیونکہ وہ ہے ہی بری۔ اور رخسانہ قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ کھانے کے بعد بھی تقریب جاری رہی۔ اخلاق حسین نے ایک مشہور غزل خاں کو بلایا ہوا تھا۔ کھانے کے اختتام پر ملازموں نے برتن سمیٹ کر تمام میزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر سٹیج بنایا اور اس پر قالین بچھا کر گلوکار کے بیٹھنے کی جگہ بنانے لگے۔ مہمان خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ جگہ بنتے ہی موسیقار اپنی آواز کا جادو جگانے لگا۔ تناوش کو وہاں خامخواہ بوریت محسوس ہونے لگی تھی۔ کبیر دادا اس سے دور دوستوں کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ موسیقی سنتے ہی زیادہ تر سامعین الکوہول سے بھی فیض یاب ہو رہے تھے۔ ان میں کبیر دادا پیش تھا۔ اس کے ہر نئے گلاس کو تناوش شمار کر رہی تھی۔ اس سے زیادہ دیر انتظار نہ کیا گیا اور اس نے موبائل فون نکال کر میسج لکھنا شروع کر دیا، پلیز چلے نا، میں سخت بور ہو رہی ہوں۔ یہ لکھ کر اس نے کبیر دادا کے نمبر پر بھیج دیا، مگر موسیقی کے شور میں شاید اسے پیغام کی گھنٹی سنائی نہ دی، تبھی تو وہ موبائل فون کی طرف متوجہ نہ ہوا۔
लम्हा भर इंतजार के बाद वो उसे कॉल करने लगी। यकीनन इस तरह वो मोबाइल फोन की तरफ मुतवज्जे होकर उसका मैसेज पढ़ लेता। उसकी तरकीब कारगर रही। मोबाइल फोन की घंटी बजते ही वो चौंक कर जेब में हाथ डालने लगा। मोबाइल फोन उसके हाथ में आते ही तनावुश ने कॉल काट दी। स्क्रीन पर निगाह दौड़ाते ही उसकी खफकी भरी निगाहें तनावुश की जानिब उठी और वो पैगाम पढ़ने लगा। अगले ही लम्हे तनावुश को उसकी उंगलियां मोबाइल स्क्रीन पर मुतहर्रिक नजर आईं। मिनट भर बाद ही पैगाम का जवाब पहुंच चुका था। रोका किसने है? ड्राइवर को साथ लेकर घर चली जाओ। जवाब उसकी तवक्को के मुताबिक था, मगर वो बाज आने वाली नहीं थी। फौरन लिख भेजा, घर में अकेली तो यहाँ से भी ज्यादा बोर हो जाऊंगी। इस मर्तबा उसे जवाब के हुसूल के लिए कॉल नहीं करना पड़ी थी। तो जाओ ना। उसने मैसेज लिखा, प्लीज चलो ना, इस गायक से अच्छा तो मैं गा लेती हूँ। घर जाकर जितनी चाहे गजलें और गीत सुन लेना। उसके शोखी भरे मैसेज ने कबीर दादा के होंठों पर मुस्कुराहट बखेर दी। वो खुद मौसीकी वगैरह का इतना शौकीन नहीं था, लेकिन यूं भरी महफिल से उठकर जाना उसे अजीब लगा। खासकर इन दिनों जब पाशा और उसके दूसरे अहबाब बड़ी सख्ती से उसके पीछे पड़े हुए थे कि वो एक नई नवेली दुल्हन की वजह से बाकी सारी दिलचस्पियों से दूर होने लगा है। मगर ये सोच उसे ज्यादा देर रोक न सकी। इस दौरान तनावुश के शोखी शरारत और मिन्नत भरे मैसेज उसे मुसलसल मौसूल होते रहे। आखिरी मैसेज पढ़ते हुए वो बमुश्किल अपनी हंसी रोक पाया। यकीन माने, मुझे लौंग लाची वाले गाने पर रक्स करना भी आता है। दाएं पहलू में बैठे काशिफ राजपूत को मुखातिब होते हुए उसने मसनूई जमाई लेते हुए कहा, सख्त नींद आ रही है यार। जवाब काशिफ की बजाय बाएं जाने बैठे पाशा ने दिया, साफ कहें कि आप जाना चाहते हैं। कबीर दादा ने उसे झिड़कने में देर न लगाई, तुम्हें कोई तकलीफ? वो भी बाज आने वाला नहीं था। बोला, क्या आप मेरी तकलीफ दूर कर सकते हैं? कबीर दादा इत्मीनान से बोला, हाँ, मरने के बाद इंसान हर किस्म की तकलीफ से आजाद हो जाता है, और तुम्हारी गर्दन दबाना इतना भी मुश्किल नहीं। वो भी तुर्की बतुर्की बोला, शुक्रिया, आप जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा मैसेज के जरिए मंसूबाबंदी करने वाले आप पहले प्रेमी नहीं हैं। कबीर बोला, सही कहा, मगर यूं दौरान महफिल अपने उस्ताद के हाथों मरने वाले यकीनन तुम पहले होगे। पाशा तंजिया अंदाज में बोला, आप शायद घर जा रहे हैं? बस ये याद रहे कि जाते वक्त मेजबान से इजाजत लेना इखलाकियात के जुमरे में आता है। कबीर दादा जानता था कि पाशा की जबान को इतनी आसानी से लगाम नहीं दी जा सकती। भरी महफिल में वो उसे थप्पड़ भी नहीं मारना चाहता था। बस दांत पीस कर गुस्से का इजहार करते हुए उठ गया। उसकी मुतलाशी नजरों ने अखलाक हुसैन को ढूंढा, जो उस वक्त एसपी जमीर हुसैन और नौशाद आफरीदी के दरमियान बैठा हुआ था। करीब जाकर उसने रस्मी इजाजत ली और अजीम को कॉल करके गाड़ी लगाने का कहने लगा। तनावुश भी उठकर उसकी जानिब बढ़ गई। इस बात से बेनियाज के जाने कितनी निगाहें उसे घूर रही थीं। कुछ निगाहों में तमस्खर, कुछ में हवस और कुछ में हसद झलक रहा था। वो लॉन से निकल कर सीमेंट की पुख्ता रविश पर आ गए। वो उसके पहलू में रुकते हुए दिलावेज अंदाज में मुस्कुराई, शुक्रिया। कबीर ने बज़ाहिर अनजान बनकर पूछा, किस लिए? वो बोली, आप अच्छी तरह जानते हैं। मुस्कुराहट उसके लबों पर गहरी हो गई थी। वो कुड़ते हुए बोला, मुझे नींद आ रही है, इसलिए वापस जा रहा हूँ, समझी? शायद वो अपने वापसी के फैसले पर पछता रहा था। वो बोली, अच्छी बात है। शरारती मुस्कुराहट उसके लबों पर रक्सा थी। कम से कम मैं उन वादों की अंजाम दही से तो निजात पा गई जो आपको घर वापस जाने की शर्त पर गलती से कर बैठी। कबीर दादा जानते बूझते अनजान बन गया। बोला, कौन से वादे? वो खिलखिलाई, बोली, वही रक्स, गीत और इस तरह के कुछ और झूठे वादे। कबीर दादा ने होंठों पर उभरती मुस्कुराहट को जबरदस्ती की खांसी में छुपाया। उस बातूनी लड़की को बहसो तकरार से हराना मुश्किल था। उसी वक्त ड्राइवर ने गाड़ी उनके साथ आकर रोक दी। अजीम ने नीचे उतरकर जल्दी से कबीर दादा के लिए दरवाजा खोला। न जाने उसके दिल में क्या समाई के तनावुश को अंदर बैठने का इशारा करके वो खुद दूसरी जानिब घूम गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।